Her bir insan бұл дүнияға келгеннен кейін өз жолын тауып, мақсатына жетуге талпынады. Ілім үйреніп, дүнияның жұмбақлы сырларын шешкісі келеді. Өнер үйреніп, бәлент шыңларға шығуды әрман етеді. Hürmetli dostlar, bizim юбилярымыз Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті Зинел аға Пиязов. Зинел аға hamımızın ұстазымыз болып саналады. Барлық өмірін осы театрға бағышлаған, осы театрда підай істеген ақсақал болып саналады. Бұл кісілер 100-ден артық рөл ойнады. Міне қазір бұл кісінің балалары, қызлары, ақылықтылары сахнаға шығып жатыр. Бұл сахна менің келешегімнің, өмірдің, һәм ұл қызлардың өзімнің де тәрбие алған жер. Мұнау сахнада біздің ұлы ұстазларымыз Yoldaş Шәрипов, Ренбай Сейітов, һәм тағы басқа да апаларымыз, ağalarımız hemmesi usunda işlep, usunda hizmet etti. Ben bu kiyeli sahnaga bas yemin. Зинел Пиязов Тақтакөпір районында Көктің бойы деген жердегі кішкене бір ауылда шаруа қожалығында дүнияға келді. Мұнау балам Қаратеренен көл. Біздер анау ар жақта көрінтон құмар ғой. Соның жиегіне Қызылдан Көктің бойынан көшіп келіп колхоз болдық. Ар жағындағы Қызылдан былай беғарап көштік. О жердегі жерлерді су алып кетті көбейіп Қаратерен. Сонан мұна биікке таман көштік. Ал енді мен бала уағымда осы жерде өстім. Ана жерде біздің қары ана ауылдың қойы ешкісі бұлай өссін деп көпір салды. Мана жер Мана шөптерді, жыңғыл анау суардың басының барлығы біздер оқыған мектептің орны мұнау. Енді осы мектепке біздер жаңағы көл бар ғой. Сол көлдің жағасынан 11 километр жерден қатынап оқиды. Мұғалімдер бәрде терек жектіретін еді. Мына теректерді біздер жектік, біздерде қалған. Кейіннен бар ona кішкене мектеп салынған. Ол мектепті біткерген жылы Қарақалпақ мемлекеттік театрына қанеге актерлар зәрірлігі себеплі үкіметтің қарары менен Ташкент мемлекеттік театр өнері институтының актершылық факультетінде бірінші Қарақалпақ топары ашылып, қабыл етуге елімізден талантлы жастарды іздеп атырғанлығы туралы хабар Зинел Пиязовтың актершылық кәсібін таңлауына себепші болды. Мен Зинел менен 1951 жылы bundan diyerlik bir 60 yılga şamalas aldın Taşkent'teki tiyatr institutuna birge bargan günden başlap tanışkanbız. Buna jurnal teksergende hem menin adını aytadı. Abdali barma bar, ötemra atıp tağıbırası. Yüzüm betip kökegende, yüzüm betip benen kökegende. Yenkeyin bizlerin adımız alfabet boyunca çıkmayı kalat. Yenkeyinden üzüm piyazla boğma deyip soraytın sonra ballardan bir diyarımı külüyordu. Söyleyip bizler Zinel menen institutta üzüm piyaz bulup yürüdük. Yürgen biz köp yıllarga çeken. Okudu bitkerip kegenden keyin 55. yılı
teatrga keldik. Teatrga kelgen wagtymyzda sonu aytmamız gerek. 9 bala bitkerip geldik ýen-keýninde. So teatrdyň başçylary, Uluma teatrdyň jemgyýeti bizlerdi juda jaksy kabul etip aldy. Bizler kelүүден Garbaşykdagy 3-4 röldi birden özgörtdi. Zinelde Şah Abbaz rolünü, Şamrat'ta Abdullah Yüzbaşı rolünü magan Bekmirza İşan obrazını berdi. Garbaşykdagy Şah Abbaz'ın obrazı Zinel üçün bir ülkön töbelerden biri boldu desem katelesbeymen. Sebebi ol sol rol menen Zinel juda uzak yıllar sahnada жүрdi. Zinel'din menen rollerinin bärini aytyp otursam bir 50'den aslam roller oynagan, onun her biri bir göz aldına tarih bolup ketedi. Men sona aytmakçymyň, meniň hewesim geletiň tarapy Zinel'din ullary, kızlary, kelini, hatda ahlyklaryna şekem şu körküm menörge aralaşyp, şu körküm menördiň bir belgili hizmetkerleri bolup hazır köz götürüp atyrypdy. Tığlasaň da, tığlamasaň da aytaman beýleki. Ondan uzakdagy jaýlawlardyň birinde küýewi urusga ketken soluw jas kelinjek bolgan. Soluw kelinjek yeri menen götküzgen şirin ışkıla tüllerin kuwanjy küllerini eslep sargan. Solay etip jas kelinjek oynas arttırdı. Aradan bir yıl ötmeyek, kuya uçuransolar öz meyvesini inam kıladı. Ulu bala dünyaga keledi. Bol sırdan yerde kindik kesken kempir jaylagan jollardan başka hiç kim beyhabar edi. Sır hem kıl üstündeydi. Balanın yığılarının kayakka jarsıra bilmey japa çekedi ular. Lekin Kudanın merhameti keng. Birikisi kelgen kulla çıgarıp koyar jolda degendey sol bala dünyaga kelgen günü jaylawdan kolunda hasası var jas derviş ödedi. Kempir derviştin jolun tosip bolgan sırdı aytady. Mal kerek be, altın kerek be, kale gelince al, birak bizim müskülümüzü jegil, bizi baladan kutar deydi. Balаны alıp şölge ket, azam meni kayt gel, kelgeningde hemme korsun, kalka ayt, manaw balany şöllerlerim taup aldım, ne kılsam eken deysen, kalksagan baydın beyipçesine alıp barıp tapsır deydi. Derviş kempirden aytkanlaryny bir etedi. Sol balanyň аңлайda ülkön kara kalı var edi. Tap senin divanyňyň аңлайdagy osagan. Sol jas derviş men sonda altınыңды almadım. Karzыңды tölle beyipçi. Zinel Piyazov teatr sahnasında işlеген 40 жылдан аслам дәвірде her қилы жанрдағы спектакльлерде әлуан түрлі образлар дүрөтүп, Ташкент қаласында һәм қоңсылас басқа республикаларда өткөрүлген мәдениет күнлеріне қатнасып, Қарақалпақ театр өнерінің әжайып үлгілерін көрсетті. Әкеміздің осындай табыстарға, атақ абырайларға ерісуінде
анамыздың орны айрықша. Анамыз жас үлкеннің де, жас кішінің де алдынан кесе өтпей тұғын, һәм менің хұрметін орнына қоятығын інсан еді. Біздер қожалықта 5 қыз, 4 ұл тәрбияландық. Тағдирге шара жоқ, анамыз 47 жасында дүниядан ерте көз жұмды. Енді ана орнына ана, әке орнына әке болып, ұлларын, қызларын, хәтті келінлерін де жоғары оқу орындарына оқытты. Әкеміз, анамыз туралы қанша мақтау гәплерді айтсақ та арзиды. Біздер осындай шаңырақта туылып, осындай шаңырақтан тәлім тәрбие алғанымызды мақтан етеміз. Сіздер бәріңіз тіл біріктіріп, мені мәсілжіға жып бір жақта, я? Жығылар мән. Сол айтқанымнан қайтсам, онда менің өлгенім. Жығылғанда несін көрсең, еледе ана түйіншігіңді түйіп төренезді алдыңа салып, құданың алдына ыңқ етпей барасың. Балаң үшін нелерге бармайсың? Тап, ұсы! Замиражан, оқуың ерте бітті ме? Ерте келетіңді білгенімде, ана газыңдан қалай жағанын білмеймен, шай таярлап қоятығын едім ғой. Атам қайтаман деген соң шығарып сала қояқты, ұрсат сұрап келдім, ені? Ана самолет ұшып кетер, сағатыңа қара кешіп қамаң. Уақыт шамаласты ғой, ені? Сіз отыра беріп, бізе атамды сапар екеміз өзім шығарып сап келем. Яқшы, бара ғой. Айналайын, шырақларым, жүре ғой. Қарақларымның бақты ашылғайда. Қалың мал болса төлене берер. Бірақ құданың рабайы қолайсылау деп айтсады, келінімді әкетіп қалмаса болғаны ғой. Әкетіп көрсін, сол қолында өле қалайын. Тірсек болса өзіне. Бұрын үйдегіден де өтетіғын тірсек жоғыды. Әзір 2 аяғын бір етікке тығып қойғаным жоқ па? Әттен сол нашар болғаным. Болмаса, құдалыққа өзім ақ барып, бәрін келістірген болар едім. Құлақ аспа сөзіме, тірсек болса өзіне, нашарман мен болмаса көрсетерем көзіне. Нашарман мен болмаса көрсетерем көзіне. Тойынды жұрт қалайда, бір-біреуін талай ма? Жәнжелесе құдалар, бойыңа астарай ма? Тойынды жұрт қалайда, бір-біреуін талай ма? Жәнжелесе құдалар, бойыңа астарай ма? Жәнжелесе құдалар, бойыңа астарай ма? Әкесі басылаған жолды үлкен қызы Әзиза давамшысы болып, актриса кәсібін елеген болса, оннан соңғы ұлы Бүркіт Пиязов музыка мектебінде мұғалім болып, жас өспірімлерге саз шерту өнерін үйретеді. Бүркіттің баласы һәм шәкірті Ақылбек 2007 жылы Ташкент қаласында өткөрілген Янга Авлад көрік таңлауында сазенділік бойынша 1-ші орынды алды. Пиязов келіне Інжігүлді келін болып түскеннен кейін Ташкент Мәдениет институтында оқытқаны өз нәтижесін берді. Інжігүл Қарақалпақ қызлары арасынан шыққан бірінші кіржекші сазенде. Ол Европаның бірнеше мемлекетлерінде болып, Қарақалпақ халық намаларын сол елдердің ықыласпентлеріне танытып қайтты.
кішкене уақытынан театрға әуес болып өскен Роза Пиязова да ата кәсібін таңлап, Қарақалпақ мемлекеттік жас тамаша көйлер театрында актриса болып істеп жатыр. Ол 2007 жылы Египетте өткөрілген халықаралық экспериментал театрлар фестивалына 9 тоңқылдақ бір шіңгілдек спектакльменен қатынасып қайтты. Болмайды. Яқшы, тынышланым. О, болады, болмайды деген не өзі? О, түсіндіріңкіреп айтыңды. Сен не жұмсың ба, көзің бақырайып ал. Ава, сен не жұмсың ба? Бантығы қисайып ал. Астағфиралла, аманбысаң десең асыла кететін ұслар екен ғой, Біздер саған асылмаймыз. Ава, саған асылмаймыз. Мен айттым. Ау, адамлар бүгін не айтса, сол ертең растан да болады дедім. Розаның күйеуі Елмұрат Есемұратов Қарақалпақстан радиосында режиссер болып істеп жатыр. Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы Академиялық жастар театрының жетекші актрисасы Лиза Пиязова театр сахнасында жаратқан рәң-бәрәң образлары үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығын алуға миясар болды. Адам кешірімді болу керек. Әсіресе маған. Мен осы жер бетін басып жүргеніме бақыттымын. Мен мына жарық дүниені көрмей, қыршынымнан қиылуым да мүмкін еді. Соған қарамастан, осы болып жатқан оқиғаның бәрі түкке тұрмайтын әншейін нәрсе емес пе? Ойбай ау жібек, сен қалжыңың ба шының ба не деп тұрсың? Иә, өмір деген сол. Лизаның күйеуі Абунасыр болса, халыққа күлкі ұстасы сыпатында танылған актер. Бақ деген сөзді білмеймін, мен бір екі сөзген опытым бар, бірдеңе қылып сөзем ғой. Анау қара көз сүйе салса болмай ма, Сенікі минус, менікі плюс. Екеумізкі тартысады. Ананікі плюс, менікі плюс, екеумізкі тепседі. Физика заң білмейсің бе не? Зинел Пиязовтың ең кішкене қызы Марал қуыршақ актрисалығын таңлады. Ол күйеуі Алтай менен бірге Алматы қуыршақ театрында басты қаһармандарды атқарып келмекте. 2007 жыл Пиязовлар шаңырағы үшін қуанышларға толы жыл болды. Ақлығы Жеңісбек Өзбекстан бойынша вокал қосықшылары көрік таңлауында бірінші орынды иелеп, Ташкент мемлекеттік консерваториясына тест сынақларсыз қабыл етілсе, тағы бір ақлығы Айнура Өзбекстан хореография академиясына грантпенен қабыл етілді. Тағы да арадан бір ай өтпей атырып, Жеңісбек Нықал сыйлығының лауреаты болды. Opera yo'nalishi bo'yicha Nihon mukofoti Jinsbek Piyazovga topshiriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Olqishlaringiz azizlar. Васихасы барында, айхан менге ярында. Май сарыхан аштамлап, шутуны менге сарында, шутуны менге сарында. Тек қана суретлерде сәулеленіп қалған, еліміз сүйген өшпес талант иелері болған бұл ірі тұлғалы актерлардың сахнадағы шеберліктері һәм бір уақытлары театрдың абыройын көклерге көтерген бұл спектакльлер
Вақытында киноларға түсіріліп, архивлерде сақланып қалғанда, келешек әулетлер үшін мәдениетіміздің тарихы болып қалар еді. Зинел Пиязовқа халқымызға істеген қалсана қызметлері үшін Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті атақлары берілді. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикалары жоғарғы кеңестерінің бірнеше хүрмет жарлықтары менен сыйлықталды. Мен жүдә бақытлы қарымын. O beni бақытлы қылған актерлік кәсібім. Осы кәсібім арқылы мен халқыма қызмет еттім. Ол қызларды да өзімнің кәсібімде оқыттым. Олар менің ісімде давам етіп, театрларда істеп жатыр. Қарақалпақстанның түкпіріндегі бір кішкене ауылда туылып, балалық ойынын қозы ылақ бағу менен өткерген әпуайы шаруа баласының келешекте халыққа өнері менен қызмет етіп, сүйіклі президентіне айланып, актерлар шаңырағының тикарын салады деп кім ойлапты? Кәсібіңнен камал тап, өсіп үнгейсең, түбің бір, шақаң мың болсын деген осы да.